Yes, Rushi, you have raised your hand. You want to ask something? All right. Okay. So, good morning, everyone. I am Good Dr. morning, Pooja Rinki. Shukla. Yeah. And now, from now onwards, I am supposed to take speaking and presentation skills course with you. Now, as I've been updated by Pratiksha ma'am that you have reached the interview skills section, right? So, I'll display the PPT and then we can discuss it together.
મેડમ ક્યાં? ખબર નહીં ભાઈ. ખબર નહીં. કનેક્ટિવિટીમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. મેમમાં જોડાવાની કોશિશ કરે છે પણ નથી થતું. કોણ? એમ એ મેડમ ના નંબર લઈ લીધા લાગે. એને બધી ખબર. નંબર લીધા ને. એકને નહીં મને બધાની ખબર હોય. કોક ને તો રેકોર્ડિંગ મૂકો, ચાલુ કોક છે. ને તો મૂકો. રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. એ તો ધ્યાનમાં હા નથી. થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ મેમ. હલો. હા બોલ. કેમ શાંતિ થઈ ગઈ? તમે શાંતિ ભણાવો રાખ. ને. રેકોર્ડિંગ બંધ કરો એટલે હમણાં ચડે. તમે ભણાવો. શાંતિ પીસી ચાલુ હોય રાખો. રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દો. પીસી કે લેપટોપ માંથી. કરો ને કલમ કરો. ખટારો ગણપતિ ઘર લખવાડો બધાય. હા, હલો હલો. આ મેડમ ક્યાં ગયા? મેડમ વહી નથી. ગયા. મેમ નથી. વહી ગયા. કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુ છે. કનેક્ટિવિટી પ્રોબ્લેમ આવે. થાંભલો પડી ગયો. એ તો સ્મિથ હમો કર દે. હા હું એન્જિનિયર જ છું. જાતે નકર તું હમણાં ભણાવો મેને. નકર તું બીજે ભણાવો કરું મેને. પાના પકડ લઈને બેઠો હું. નકર કેમ તું ખબર નથી ભણાવો પાડતો? મેન. હું ન નકર ભણાવું. કા તું તો સર હો. મને ઇંગ્લિશ નો આવડે. એને ઇંગ્લિશ ઘણું નથી આવડે. આવડતું, હિન્દી ટીચર આવડે. તો બહુ હિન્દી શીખવાડતું હતું કોક. જો કઈક મેસેજ હિન્દી. આવ્યો. Stay in the meeting. I am trying to rejoin. ઓકે ઓકે. લખનિયા. એમ નો અહીંયા કહેતો એડ બી જાય કે તો પેલો દી એક ઓકે ઓકે કહીશ તો ભાગી જાય. વિક્યા તો હું લખું હા યસ યસ. હા થોડુંક યસ યસ લખ. હા થોડુંક પછી હવે. હું થોડુંક થોડુંક ને આખું. પણ સ્મિથ નું મન થોડુંક આમ લે. આમ તો ઉઠી ગયું. સ્મિથ નું મન આમ થોડુંક તો શું કરે? ઉઠી ગયું. સ્મિથ નું મન ઉઠી ગયું બિચારાનું. હા ખોટું ઉઠી ખોટું ગયું. હા ટીપી નો કઈ રાખ્યું હું હોત તો સારું હતું. કઈ હું રેકોર્ડિંગ ચાલુ. ગુડ મને જ Yeah, એટલું thank ગુડ કીધું. you for મોર્નિંગ મેડમ. entertaining the class. Can you please share થતા my થતા રહી ગયું. બસ મેમ મેમ આયા આવી મેમ. ગયા. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. yes, good morning. Fine. So there was some connectivity issue. I apologize for the inconvenience that was caused. Let me now present the slide and then we can No discuss. problem, ma'am. It's okay, ma'am. Go on, ma'am. મેડમ ઇટ્સ ઓકે મેમ. હેલો મેમ, યુ મ્યુટ. Please don't try and explain me what I'm doing. I've been teaching since June month on this ઓકે platform મેમ. only. Right? I'm ઓકે trying to display a PPT. ઓકે ઓકે મેમ. ઓકે. Right. So we are going to talk about what are interview skills. And there are a few questions that are frequently asked. The FAQs, frequently asked questions, is what we are going to discuss. And discuss means I'll give you some time to think. If this is question number 1, how would you answer it? If they ask question 2, how would you answer it? Right? So the participation is required if you require me to put up an attendance in the attendance sheet. So usually job interviews, some of us might say that, madam, we are not going to be job takers, but we are going to be job givers. All right.
But interview skills are required whether you sit on this side of the table or the other side. That is, whether you give the interview or you take the interview, you require to know what are the skills, how things work, and how you can select the proper candidate for your business or how you can get selected for your dream job. So the very first question that is asked in an interview and most prominently asked in every interview is, tell me about yourself or introduce yourself. You might have taken an assignment for the same. Have we done this much or this is remaining? Yes, ma'am, it is there. All right. So we'll not waste our time discussing it all over again. So you know that this is the most important and the first question that is asked. Here's a sample that you have. I'll move on to the next slide and we will do one question at a time. So question number 1 is, what kind of work environment do you prefer? All right. What kind of a work environment do you prefer? So would you like to be doing your work all alone? Would you like to do your work in teams? If in the team, do you want to do or take the leadership role or do you want to take the subordinating role? All right. Whatever you wish to do, that is what you are supposed to note down in the chat box. I'm giving you 5 minutes of time to note down this answer. Only question number 1. How will you answer this question? See, I hope Pratiksha ma'am has told you that whenever you are in a professional setup, you cannot answer questions in 1 or 2 words. You have to write or you have to speak an entire sentence. A few sentences, a paragraph would be more suitable and appreciated. So instead of writing positive and friendly, please write it in full sentences. I require at least 2 or 3 sentences from each one of you. Right? It's not like just positive.
I have drafted a sample for you in the chat box. I would prefer that you write such answers. Let's say I'm looking for a job that's enhancing not only my career but also helps me enhance my skills. I would prefer to work in a challenging yet positive environment. So instead of just writing, I would like to work in friendly, positive, cooperative environment or atmosphere. Please be a little practical. What kind of challenges would come? You would have a challenging environment. You would like to work in a team. You'd like to acquire or have the leadership position. Now, if you see, I've written 2 sentences. I require 2 full sentences for you to write. I'm giving you 2-3 minutes of time more. You don't require the screen. The question is simple, that what kind of an environment would you like to work in? Excellent answer, Amit. See, what do they mean by your working environment? Nowadays, everything that you get in a job is not going to be as simple as ABC. It's not going to be 1, 2, 3. It's going to be challenging. Each day you will face a new challenge. Let's say, excellent, Jiten. Really like the way you talked about the current scenario, that is fast-paced environment. Let's say I'll give you a very simple example. Very nice, Dave. Let's say I have a simple example. Class, just give me a minute. I need to receive a call. Just 1 minute.
See, now I can see good answers coming. Do some hard work. When somebody is asking you to do it, do some hard work instead of just taking up your WhatsApp method of answering in one word or two. Right? So, this is what is expected in an interview. Think like an interviewer and an interviewee as if you are doing it exactly right now. All right. Now, let's move on to the next question. The next question is, tell me how you organize, plan, and prioritize your work. So, what do we mean by organizing, planning, and prioritizing? If you take up any organization, the organization has to plan. Let's say teachers, when they start teaching a new academic year, they already have a planning in mind. Plan A, plan B, plan C. You as a student would also have plan A, plan B, plan C. Let's say I like the subject, let's say business mathematics is my favorite subject. So I'm like, okay, this I can deal with even if the teacher does not teach, I'll read a little ahead. But let's say there's a subject called economics. I'm a little weak in the economics section. So let me work with the teacher. I'll not go ahead. That's planning. Right? Then you've got prioritizing. What is prioritizing? Prioritizing means to arrange work in order of importance. Which is important, which comes first, which comes second, etc. Now, when you join into a professional setup, you need to prioritize your work. Otherwise, your work will never come to an end. All right. So if somebody asks you here, what they are trying to ask you is, they're trying to ask you how will you work so that you don't meet any problems, the organization's work does not stop, and the organization also has some profit. Right? This question actually means this. So one of the few answers could be, one of the ways of planning is to make a to-do list. It's called a to-do list. So for people who like stationery, there are various kinds of to-do lists available. You write, okay, first thing in the morning, this. That's planning, right? So one thing that you can include in this answer is you like to work according to a to-do list, so that you are very clear said that today, let's say on 26th of November, these are the works I have to complete, or at least I have to look at these works, right? It's similar to the timetable that teachers prepare. Right? There's a planning which is given, but maybe sometimes due to some technicalities, things don't work with the way you plan. But you have a planning in the mind and it would be clear. I hope you have understood the question. I am giving you a few minutes to draft your answers.
Very good. Now I can see you are putting things into sentences. Excellent work. Can we have a few more answers? Very good. You can pick and choose answers from what your friends have been writing. All right. Now we can move to the third question. What is the third question? Do you think that you have an ability to solve the problem being a part of a group? If yes, then how? Now here they're actually asking you, how do you work in a team? What kind of a role do you play if you are given a team? Let's say your strengths are, what are your strengths? Let's say, for example, your strength is that you can work with different kind of people. You have a lot of patience. You are a good sports player and you apply the techniques that you apply in your sports, you also apply it in your business, right? So these are the things they're trying to ask here. How do you work in a team? How can you make things go good in a team, right? So here you can talk about the strengths that you have as not as an individual but as a team player. Let's say people who play sports, they either play in teams or they either play as a pair, or they, even if they play individual, there's an opponent there, right? So let's talk about things which you do in a team. You are good with synchronizing people, you can handle different kinds of people, etc. is what you write over here. I'm giving you 5 minutes of time to answer this question. So Amit, if you are working in a supporting role in a team, what kind of support will you provide? I'm trying to help you with what are your strengths as a supporting team member. What will you do? Is what is asked over here.
Very good. I now see you are understanding what kind of answers I expected. Excellent working on the answer part. Very good. વાવ જેવી હા મીરભાઈ ખા લેક્ચર પતી ગયો. ના એલા લેક્ચર મેડમ પતી બોલી ગયું ને અમે પછી બધા આમ કોઈ જવાબ ના મ્યુટ થઈ ગયો. જય માતાજી. જય જય જય. માતાજી. માં લગન જેવું જોઈએ ભાઈ. એલા એક ઓલો ઓમ સિવાય કોઈ બોલતું આપણે જ આમાં નથી એટલે લેક્ચર મેડમ પતી ગયું પૂછ કરે ને અમે કોઈ બોલી જ નહીં એટલે હું નીકળી ગયો બહાર એ કંટાળો આવે એમાં. આમાં તો તને બહુ મહા કંટાળો આવશે. આમાં ઈ મેડમ નથી. ચાલુ છે. તો હા આમાં રેકોર્ડિંગ હું મેડમ કરી દઉં. નથી આમાં. રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડિંગ તો હવે થકાઈ ગયો. કોઈ કઈ કહેતું જ નથી. આપણે ક્યાં જવું તો બોલી. હલો જેવું તેવું હલો બોલતા હલો જ હલો આવ ગદ્દાર. આવ તું જયવીર વાહ જયવીર વાહ. એલા ઓળખી ગયો દેવલા ભાઈ. દેવલા ઈ તો મને પેલાની યાદ જ છે. એ તો દેવલો બંધ હેશટેગ છે લાગી ગયો ત્યાં મને ને જેવી તારી માથે. તારી માથે હેશટેગ લાગી ગયું મને ને હવે ગદ્દાર. તું બેઠી રે ને મિત કલંક લાગી ગયો કલંક. બરોબર છે બરોબર છે. બેઠું રે ને છાનું હું તો બેઠો જ છું. હા એમ નહીં આમાંથી મેડમ કેમ લીવ થઈ ગયા. ક્લાસ પતી ગયો છે. તારે બહુ ભણવાનો શોખ લાગે. હા ઈ ઉઠ્યા બોલ્યો તો નહીં કે લેક્ચર પતી ગયો પતાવી છે એવું કઈ. ના યાર એમાં શું છે કે ઈ ભણે ને તો પછી અમને બધાને હું કઈ જ્ઞાન મળે એના જેવું છે. મેડમજી છે અમારા ક્લાસમાં. સાચી વાત છે ટોપર છે બસ એવું ટોપર છે એમ ને. હા અમારું ભણવાનું અટકાઈ જાય એ બંધ થાય ને હા
કાલે નતા લોક થતા રહી હતી ગ્રુપમાં. અમે હવે મિડ સેમ આવે જ છે ને. તો વધારે મજા આવશે. મેડમ મીટિંગ માટે રેડી રહેજો હો મેડમ. એ હા ડુ નોટ વરી યુ. પ્રો માણસ છે પ્રો. ઓ હે અલ્ટ્રા પ્રો મેક્સ છે ભાઈ. અરે મેડમ નો મેસેજ આવ્યો જો તો ખરું. We will ઇસ્યુ છે એટલે તમે બધા Thanks for giving me instruction about. અરે આપની અટેન્ડન્સ નહીં લેવાય. આપણે બધા ઓલીના ક્લાસમાં હતા પ્રતીક સામે. ના અમે છી જ ને. પણ હવે હું હવે તો ઓલી નીકળી ગઈ. મેં કીધું કે હવે છે ને ઓલું શું કઈ ગૂગલ એટેન્ડન્સ થી લેવાઈ જશે. બસ 26 જણા જ છો એલા ખાલી. અમે બધા ઓમાં હતા આમાં આવ્યા હજી. હેલો હજી તો અમારા લેબમાં અરે યાર હર વખતે નવા આવે ને કઈ નથી સમજાતું. માંડ ઓલા પ્રતીક્ષા મેડમ માં સમજાતું હતું. સમજાતું તો બોલો આને. પ્રતીક્ષા મેડમ માં તને સમજાતું હતું નથી. વાહ. અરે માંડ ચાલુ થયું તું સમજાવાનું. ઈ બોલે તો ઈ માંડ સમજાતું તું ત્યાં પતી ગયું. સમજાતું તો ખવડાતું હતું. એટલે એમને ઈ બોલે ને ઈ સમજાતું તું. એક તો જાન દેતા હોય રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઉં. હા રેકોર્ડિંગ બંધ કર. ગદ્દારી બરોબર કરેસ તું. નહીં થાય પણ મેં ટ્રાય કરી લીધું. 2 મિનિટ રેવો તો ખરી મારામાંથી ટ્રાય કરી જવું. હા મનન હેકિંગ કરી નાખશે. મનન હેકિંગ કરીને કરશે પણ કરશે. મનન શું હેકિંગ કરતો હવે. કરવાનો શોખ પાછો બહુ ને. એ બધી સાઈડો હેકિંગ કરતો હોય ને ઓલી ને એટલે એને ખબર હોય. શું જાને બરાબર છે. ટિન્ડર માં મને ટિન્ડર માં એમ જો. અરે વીપીએન વગર ખોલી નાખે. હા વીપીએન ન જરૂર પડતી એને. ના મનન છે ને ટિન્ડર માં છે એમ જો. એવું હે ઓ હે મનન હું વાત આલે ભાઈ. શું થયું? શું વાત આલે? હું તમે મને ટિન્ડર માં લાગેસ. શું કે? ટિન્ડર માં લાગીશ તું. ના લાગે. હે? ના. હા મને ખબર પડી હો એટલે. નો થાય તારા કીધે હવે. હે? ટ્રાય કર. હા રેકોર્ડિંગ નહીં થાય બસ. થાય બંને થાય. ઓલા ક્લાસમાં કોણ હે? એમાં એલા બધા ઈ બેઠા હે કોઈ બોલતું નથી. મેડમ બોલે. મેડમ જાય ને પછી બધા બોલશો અટેન્ડન્સ લઈએ મેડમ. ઓલામાં હા તો હું આવું હાલો એટેન્ડન્સ દેતા હું. હા વાંધો નહીં. આપણે ભાર્ગવ યાર તારું નામ લીધું ભાર્ગવ. એટલે આપણે ઈ ક્લાસમાં નથી ને. ઈ જ ખબર નથી. ના હવે સારો બે આ ભાર્ગવ નું નામ તો લીધું. ક્લાસ ભેગા કરો કે નહીં એ ભાઈ નીકળવું છે કે રહેવાનું છે? રેવા દેજે. હોઈ જવું છે. અત્યારમાં 9 વાગ્યાનું ઉઠી ગયા. હોઈ જવું જ ખાઈ. શું કરવાનું ભાઈ? રહેવાનું કે નીકળવાનું છે? નીકળવાનું છે મેડમે તો કહી દીધું નીકળી જાવ. કઈક બીજા સેશન ની માં બીજા સેશન નું કઈક કે ગૂગલ એટેન્ડન્સ હેઝ બીન માર્કડ. એમ ફેસિંગ ઇશ્યુ we will continue with ઇંગ્લિશ મીડિયમ માં નો ભણ્યા ને કાલ હોતા જો. સાચી વાત. અત્યારે અફસોસ વાંધો રહેવાનો છે. ઓમ બધું સમજાઈ જાય પણ એના ઇંગ્લિશ માં હોય ને એટલે લખવામાં વાંધા પડે ને થોડું સમજાય એવું. અરે કાકા વાંચવા દે. સમજાતું જ નથી. તું બંધ થા. મને કઈ સમજાતું જ નથી. સેમ ટુ સેમ અમિત આજ પ્રોબ્લેમ હે. યાર બધું મગજમાં ઉતરી જાય છે કેવા માંગે નહીં પણ ઇંગ્લિશ માં
અઘરું તો પડે. બોલી ન હકી હામું આપણે. હા પાંચ જણા ઇંગ્લિશ માં બોલે ને બાકી બધા ગુજરાતી. સાહેબ ને જ કહી દે ને ગુજરાતી બોલે, ખોટી હું મગજ મારી. અરે પણ યાર આપણે પેપરમાં પેપર તો ઇંગ્લિશ માં લખવાનું હોય ને, લખવામાં લોચા હા પડે. એ સાહેબ ને કે ગુજરાતી કાઢ નાખે. સાહેબ ને જ ઓડબલ્યુ હતો કાઢવાનું. ને ઓડબલ્યુ, એમાં મેડમ મને પૂછી કે ગેટ નો યુઝ શું થાય? ગેટ એટલે હું ફેર ગેટ રસ્તો એટલે કાપી જાય એન્ડ ઊભું રહેવું ગેટ, પડે એને. ફોર ગેટ ઈ બધા હોય ને એમાં. સાહેબ મેમ ને કે આવા જાવ. મેં કીધું તો મને આ લોકોને ઓડબલ્યુ ના બધા ના એક ના, હારે હોય. તારે તારે અમારે એમ બે કેવાય ને, જણા બોલે. તારે એમ કેવાય ને કે ઈ આવડતું જ મેડમ અમે અહીં થોડા હોય તમારી જગ્યાએ નો હોય. અરે એક તો હતો હું એકલો, સ્મિતી હતો લગ્ન માં વયો જતો. અરે આમ તો કેટલાય નતું દીધું આ વખતે ઓડબલ્યુ કોઈને ફાવતું જ નતું. કારણ કે આ આઉટપુટ આવતું જ નતું. આઉટપુટ આવી જાય તો જે એન્ટ્રી કરો એ નતું આવતું મેડમે. બુકમાં અલગ અમારે તો આવી આઉટપુટ ગયું આવે, હતું. હમાય અલગ આઉટપુટ આવે. અમારે હવે આવી ગયું હતું. મેડમ ની દયા હતી થોડી. માઇનસ કરવાનું હતું, માઇનસ કરવાનું હતું એટલે આવી જતું હતું. મને તો રિસીટ કોડ મળ્યો ને મારે આવી ગયું. હે તો અલા મારે તને ના બુકમાં પાડી હતી તો સેમ ટુ સેમ કોપી મારી અલા. કોને? ના ના ચેન્જ કરી નાખ્યું હતું. મેં જોયું તું ને WhatsApp. આપણે આવી ગયું તો આઉટપુટ ને બધું. નહીં વિપુલ, આ હા જુનાગઢ વાળો ફોટો કેમ નો રાખ્યો તો ઈ રાખવો મસ્તીનો. અમેરિકા વાળો રાખ. આ વિપુલે કોનો ફોટો રાખ્યો હે? ધન એનો નો ભાઈબંધ છે. એનો ભાઈબંધ ધન છે. એનો જુનાગઢ વાળો બહુ મસ્તીનો. અરે ભાઈ હા ઉભો ડુંગરા ઉપર મિત્યા બેઠ. હા આ પેલા હે ને ધનન નો બીજો હતો ને મેં પછી કાઢ નાખ્યો. મેં કીધું કઈક દેખાય એવો હોવો જોઈએ. તે બ્રિજ સર આવતા વેત જ મને કીધું કે વિપુલા શું હે. સાહેબ ને કઈ સાહેબ બીતા નહીં. આ ખાલી એમનો મારા ભાઈબંધ નો ફોટો. મેં એટલે જ કીધું. બ્રિજેશ સાહેબ નું એટલે જ નામ હા એ પેલા કીધું હતું. ઓલો રાખ દે વિપુલ, ઓલો જુનાગઢ વાળો બહુ મસ્ત લાગતું. ના એ નું ભૂતડું જો. ભૂત કેવું હે મારું? મેર તું આ તારી લાઈન માં આવી ગયો, બીજા બધા ફોટા ક્યાં ગયા? અરે હે? ઓલો મિસ્ત્રી હતો ને હા હવે ઓલો રાખ દે હર્ષદ મહેતા નો. કોણ કેમ થઈ જાય કેમ? કોને કે મિતલા દેવ બોલ્યો તું હમણાં? ના ના હા મીર મીર બોયલો મીર. તમને ઓકે કઈ ઓકે. કેવાય દેવ ભાઈ, ના તમને ના કઈ મેં કેવાય? કીધું મિતભાઈ દેવભાઈ બોલાવે હું તમે જવાબ નો દઉં હસ્તી હો, એવું નો હસ્તી હાલે. હો તમે. એ ગદ્દાર બેઠો તમે છે. હસ્તી ને હસ્તી, કાઈ નો કહેવાય ભાઈ. તમે દેવ વયો હસ્તી જાતી. હો, તમે હસ્તી ને કઈ હે કહેવાય? ભાઈ કઈ કહેવાય. હવે તો કઈ નહીં હોય ને. હા ભાઈ ભાઈ તમે હાલો ભાઈ. યુનિવર્સલ હવે બ્રાન્ડ લેક્ચર છો, નથી ભૂલ થતું બ્રાન્ડ. ચૂક એમ. માફ કરો બાપુ. મારે જવાનું હે એક બાર. હા દેવ બાપુ માફ કરો. હો દેવ બાપુ. હવે તો લેક્ચર એ પૂરું ગોલી થાય દેવભાઈ, તો બેટા મસ્તી ના હે. ગોલી હું બેટા દેવ જો. મસ્તી ના હે. દેવ દાંત કકડાયો આગિયા બધા હવે. એટલે આ ગોલી રેકોર્ડિંગ બેટા સર મસ્તી ના હે. આમ એ દેવ રેવાનું છે કે નીકળવાનું છે? હવે તો આ મારે રેકોર્ડિંગ ચડશે ને નાવા જવું હે લખવાની છે. કાકા. મારે નાવા જવું, બહાર જવું એટલે. હલો જૂની સમાધાન થઈ ગયું તારે? કોને? દેવ આમાં ભાઈ બેટા કહેવામાં બીક લાગે. કોક ને બેટા કે ને અમે એમ કે બાપા લાવો તો 1000 રૂપિયા તો શું કેવું? સાચી વાત છે, એના ધ્યાન રાખવું પડે. બેટા કહેવાની પ્રથા બંધ આમાં કોક કરવા. અઘરી નોટ હોય તો એમ કે બાપા લાવો 1000 રૂપિયા. બાપા બાપા લાવો 2 લાખ. ઓલામાં તો અંકલ બોલે ને. તો ભાઈ અંકલ હાલો હોટલ. ચેચી જીસકી શું જ હવે આમાં એના જેવું હોય. અંકલ હાલો હોટલ. એ મિત્યા તું દરરોજ જા સ્કૂલ રમવા? ના ભાઈ ના. જાતો અઠવાડિયે 2-3 વાર જાવ. ક્યાં? ધ્રુવીર સ્ટોપ કરના રેકોર્ડિંગ. નથી થાતું, ટ્રાય કરી લીધી. કઈ બાજુ જા છેલા સ્કૂલ રમવા? અહીંયા પ્રિન્સ માં અહીંયા અમારે કેકેવી હોલ રહ્યો ને અહીંયા આવે. કેકેવી હોલ ની પાછળ. કેકેવી હોલ થી આપણે રિલાયન્સ મોલ સાઈડ જઈને પણ એ પાછળ હા વચ્ચે મેડમ શેરીમાં બોલ્યા હો. આવે. ઓલું હનુમાન આપડે નું ભાઈ મંદિર હોટલ ક્યાં જાવ. 24 કલાક હનુમાન ચાલીસા ચાલે. 360 ફીટ રિંગ રોડ પાસે એમ ને? ત્યાં નથી તો એકા. તો રિલાયન્સ તું મોલ એકવાર તો અહીંયા જ રાજકોટ આવ આવ્યો. તો તને ખબર પડે ને. તું એકવાર રાજકોટ આવ ને તો તને ખબર પડે. આવ્યો બરોબર તો ને? ખરી, હું 3 વાર આવી ગયો હો.
હવે ભાઈ ઈ કેવી રીતે આવ્યો ને મને ખબર હો બોલ માં ખોટું ઓને 3 વાર તો કાંઈ નો થાય ભાઈ. 3 મિનિટ ખાલી મળ્યો તો 3 મિનિટ મને. ના ઈ તો એક જ વાર પાછો અડધી કલાક તમારી ભેગું લેબ માં બેઠો તો હવે મનન મોટો ફટુસ છે. હા જો હા હવે ઈ કટા વાયડા કરતો તો હવે ઈ તારા ભાઈ મને કેતા હતા ઈ કે મનન મોટો ફટુસ છે જો તને ફોન કર્યો ની કે ઈ હવે કાકા વાયડા ની ક્યાં મારે કઈક બોલવું બધાય છોકરીઓ ને પછી હટ હટાયો તો કાકા તને ખબર પડે બોલતો તું રેવા દે તું આમ તો કઈ નથી બોલતો. સાંભળી લે તું બોલ ના ખાલી બોલ આજે આમાં એકેય છોકરી જીતી નથી. બધી આડા હવડી જ છે. બધી આડા હવડી જ છે. ઓમ જો કે બધી ને તો કહે હું તો એક નંદિની ને ઓળખું ખાલી. મેડમ બધાની કરી નાખે. હા ગદ્દાર આવ તું જેવી રાગી મહારાજ. ગદ્દાર કેમાં એને ગદ્દાર કેમાં એને ફટુસ બોલ ફટુસ. એ ના મેડમે મૂકી દીધી હતી હો. આમ આપડા બધા નંગત છે ને બધાય હવ બધાય નવ હોય તો જોઈ બાકી શું કોઈ. ગદ્દાર તો મોટો હતી. તું જા જા હવે ઓય ઝીણી હે હજી ગઈ ગઈ ચીડી આય રે સુરત હે આમાં સુરત હાલો સુરત. પેલા દેવલો વયો ગયો ઈ ભાઈ ચાલુ રાખીને પબજી બબજી રમતો હશે. આઈ રહ્યો ચાલુ રાખીને વાતું કરે છે એવડો ઈ કોઈ ના હું કઈ ટીવી ચાલુ હોય ને એટલે ખોટો મેં કીધું અવાજ આવશે તમને લોકોને એટલે બંધ કરી દીધો અવાજ. અમે ક્યાં ભણીએ તો અવાજ ક્યાં કાકા તલે આ દેવ આ ગદ્દાર કઈ કે તને આમ કલંક નાખે તારી ઉપર. કોણ દે આ ગદ્દાર હા ભાઈ હું કઈ ઇગ્નોર કરવાનું હોય ગદ્દાર માણસો નું એમ તો તું મારું કોઈ ઇગ્નોર ન કરે ને દેવલા મારું કોઈ ઇગ્નોર ન કરે ને બીજું શું કહેવાય. જો દેવલા મેડમે કહી દીધું હવે તો મારે માનવું પડે તું બીજી છો ક્યાંક બીજે આ તો કે દેવ ના ભાઈ બીજી એટલે ક્યાં બીજી આછું બોલી જા હવે કોઈ લે નહીં. મિહિરે તો ડાયરેક્ટ શોટ જ માર્યો ઈ કે બીજી વિથ ભાભી વાહ નો રે બોલ મે વાહ. છક્કા. ના ઓ ભાઈ વાહ 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 મિહિર વાહ જરાય નહીં હો મિહિર. ઈલાને સુધીર ને પૂછો ભાભી નું આછું બોલી જા બે કોઈ લે નહીં કઈ દેવલા આછું બોલી જા. તો હું કેવું લે મારે આછું બોલી જા દેવલા. સાચે કા પણ હું માથું કોઈને નહીં ફેરવો છો. કહી અમે કોઈને નહીં કઈ પણ તું કે ને હવે કહી દે તોય બીક થોડી છે કઈ તારી લે કહી દે જા નથી નથી તારે કાકા નો હોય એમ બને જ નહીં. તમે ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ છો બ્રાન્ડ. બસ 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 વિથી સમજી ગયો હું શું કેવા માંગુ. આ મીત જો 2500 માં પૂરું. વાહ મીત વાહ. અરે દેવલા હું 29 આવું છું રાજકોટ. ના જરાય 1500 જરૂર જ નથી જરૂર જ નથી નો ચીગમ આપી જો હોળી ચીગમ આપી ચીગમ આપે સ્કીમ આપે તું એમ જાય. હવે આજે મારી બેન ને કેટ ની એક્ઝામ હે ભૂત એને દેવડાવવા આવવાનો. એટલે તું દેવડાવવાનો હે સાચે કા એટલે એમને એને મૂકી પછી હું મારે તો રખડવાનું. તું તારી દેતો નથી એની એક્ઝામ દેવડાવી. 500 માં પૂરું દિવાળી ઓફર. વાહ વાહ દિવાળી પતી ગઈ દેવ દિવાળી એ વહી ગઈ. તારી માટે કહું ગદ્દાર ઈ તો હોય ને દિવાળી વહી ગઈ. મને નો કીએ જયવીર ક્રિકેટ નું કઈક કરવું છે ક્રિકેટ રમવાનું. હા હા આવતો કરી રાજકોટ તો દેખાય બળદ. હા
રાજકોટ હા, તો હું તો દેખાય ગમે ત્યારે બોલો હું કરવાનું તો છે ને ગમે ત્યારે આવું. મિત્લા કોઈ રાજકોટ જોયું હે તે કોઈ રાજકોટ જોયું હે? તું મને કે મિત કાકા હાલતા ચાલતા હા ભાઈ આવવાનું ભાઈ થાય. બોલ દેવલા કેલ બોલ બાજુ આવ્યું કે તો એ છે કેલી ને બાજુ ભાઈ મનન નું કેવું કામ છે શું કે ગરજ તેવો બરસ નહીં હે હા છાની મુની જે બીજી છાની કહેવત લાગુ મુની. પડે ઈ તો તે દિવસે હવે ફોન તે ઉપાડ્યો નહીં. કરડે નહીં ના ના એમને વસ્તા સાંભળ કરડે તો ખરી મિત્યા. હું આની કોને ફોન પેલાની વખતે આવ્યો તો ને હા આની પેલાની વખતે આવ્યો તો ને ત્યારે મેં દેવલાને ફોન કર્યો. એ કે હું ઇમ્પિરિયલ બાજુ ને મારવાડી થી ઇમ્પિરિયલ આખું ઊંધું પડી જાય. તો ઈ માર કાકા મેં થોડી કીધું જોવાનું હું પછી એમ હું નહીં હોય ને પછી તને આંભળ કહું તો ને લે ખરી તોય હું આવવાનો હતો. તો બીજી વાર મેં એને ફોન કર્યો ફોન ઉપાડ્યો નહીં ભાઈ હું નાના બહુઆ હતો. પછી મેં એને સામેથી કર્યો સાંભળજે મિતલા પછી મેં સામેથી કર્યો બરાબર તો સામેથી કાંઈ ઈ ફોન તે ઈ હું કાકા નીકળી ગયો પછી તું ફોન કર એમ થોડું હાલે. બરાબર પછી મને કે હું શું કહેવાય નીકળી ગયો હવે તો પછી પેલા એને એમ કીધું કે હું આવવાનો હતો તો મેં કીધું એનું ગાંડો થઈ ગયો કામમાંથી ફ્રી મારવાડી થાય થી તો અહીંયા ધક્કો મને થાય ફોન પછી કરે પાછો વાંકાને જા ગાંડો હાવ એવા પછી ધક્કા ઓયા કાકા કામમાંથી હોસ્પિટલ ફ્રી હોય ચોકડી થઈને ન વયો જાઉં. એવા પેટ્રોલ ના શું કહે લાવ વધી પડે તો આપી દે થોડાક અહીંયા હા એ તો તારને વધી મને પડ્યા ફોન આપી દઉં કરાય ને હું એમ આવી હા જાઉં અમને નથી એમ પૂછી દે નથી ભાઈ વાત. સાંભળ તો ખરી. હે ભાઈ નાના મહુવા થી વાંકાનેર તો નાના મારવાડી મહુવા ગયો હું ને મારા કે ભાઈ કે ને કે મળવા ગયો ખબર તો. જ હોય સાંભળ તો ખરી. હું નાના પણ મહુવા હું મારા ભાઈ ને મળવા ગયો પછી આને મેં ફોન કર્યો. આ ભાઈ ઉપાડ્યો નહીં પછી મેં મેસેજ મૂક્યો હું તું ક્યાં છો? ઘરે. મને થોડી ખબર હે આનું ઘર ક્યાં છે પછી બીજો ફોન કર્યો બીજો ઉપાડ્યો નહીં તો પછી વયો જ જાઉં ને હું ઘરે પાછો વાંકાનેર. તો તારે પાછું મેસેજ માં પૂછે ને ઘર કેવું તારું કોના એમ ઘરે એમ થોડું પૂછે એટલે ખબર પડે મિતલા એ તો કઈ હા એમ નહીં વાત દેવલા કરી આવ. ઓલો હુસેન ક્યાં ગયો હુસેન ક્યાં ગયો એ દેખાતા નથી હમણાં બે ચાર દી નદીએ નહીં ઠીક છે નદીએ નહીં કાંઈ વાંધો નહીં હાલો હું નીકળું કામ હે બે ચાર પછી ક્રિકેટ રમવાનું હે હા હા પતાઈ આવો જાવું બાપુ હા તું તારે ફોન આવ્યો જા જા તું નીકળ જા તારે કામ હશે ફોન આવ્યો તારે હા ફોન બસ આવી ગયો વાહ જઈ યાર આ તે હવે મારી ઉપર ચાલુ મારે વાંધો નથી ન લાગે અડધી કલાક નથી 6 મિનિટમાં પૂરું જયવીર એટલે ડબલ ઢોલકું હે અહીંયા નું ડબલ અહીંયા નહીં તો કરે ગેલી અહીંયાથી ઢોલકી તમારે રહેવા દે પોતાને પોતે બોલતો નથી. શું કેસ બાપુ ને બા હે પણ દેખાતા નથી કે પિક્ચર માં બાપુ આ ખોટું ના આવો ભાઈ ના ખોટી બાનું વસ્તુ ઈ નામ તો નહીં બોલો બાપુ. ખોટી વસ્તુ ઈ નહીં રિસ્પેક્ટ કરું બાની હું તો બાની રિસ્પેક્ટ કરું અમનને બાપુ બાને જણાવ્યો તો જમતા નહીં તમે કોઈ વાર. જો કે મનન ની વાત ઉપર ઓછો વિશ્વાસ કરે વાત તારી સાચી જેવી રીતે મોટો ગદ્દાર હું તો ગદ્દાર નો ટાઈમ લાગ્યો છે ઈ વાત તો હે અરે ઓલો આપણે શું કહેવાય લવલી ફેમિલી વાળું ગ્રુપ છે ને એવા આવડા એક દી બે એટલે કીધું લે ગઈ કે બધાય ક્યાં વયો ગયો તો કે છેલ્લે સિંગલ માણા આવે પોતે લવરાવે બીજાને લવરા કરે એટલે હું સમજવાનું મિત્યા પણ કઈ નહીં સમજવાનું પ્રૂફ અરે એટલે કઈક તો બીજી હોય ને બાર પણ પ્રૂફ તો હોવું જોઈએ ને આપણે સબૂત કે સિવાય કુછ આગે નહીં बढ़ता કામ વાહ ભાઈ વાહ બરોબર છે બરોબર છે એટલે હું તને સ્ક્રીનશોટ દેખાડું એલો એની વાતો હાલતી હોય ને એની વાતો એનો સ્ક્રીનશોટ દેખાડ મને તો ઈ તો એના ભાઈબંધ ભેગો ઈ તો હવે એલો મોબાઈલ હેક કરવો પડે બીજું શું થાય તો એના ભાઈબંધ તારું કામ નહીં રહેવા દે તારું કામ નહીં એક કરું રહેવા દે મારું કામ બંધ કર પેલા થોડુંક ઓછી ગયો મને હે થોડુંક વધી ગયું મેં તો સાચું જ બોલ્યું હવે ઈ જોવા માટે એનો મોબાઈલ હેક કરવો પડે બીજું કઈ ન થાય નહીં તું સાચો
અમે ખોટાઈ, એ બસ અમે ખોટાઈ. ગદ્દાર હાચો કહી દો ભાઈ, ગદ્દાર હાચો એમાં યાર. હા, કદાચ હાચ અમે ખોટાઈ, બસ. તું કઈ ને મેડમ સાંભળીને લાડે આવડું બાપુ પણ તમે છરી છરી લીકડા અલા છરી લીકડા હું કેસ મનન તો છાની છરી નીકળો એમ એટલે એટલે આમ પોતા લેવાય એટલે બીજા ઉપર મારો મૂકો એમ થોડું હાલે. તારે હોય અમારે નો હોય ભાઈ. અમારે નો હોય, અમે કઈ નાના માણા અમને શું કહેવાય અમને કોઈ બોલાવે એટલે આ તો નાના માણા ઘડે આને કઈ કેતો જરાક. હવે ભાઈ હવે છોકરું હે યાર. બેઠું રહીને છાનું માનું જોઈ લે બસ ને, જો આવી ગયો લાઈન ઉપર જોઈ લે, છોકરું કીધું ત્યાં આવી ગયો લાઈન ઉપર. એમ નહીં મિહિર આવું આ ઓલા કોને અમિત ને મોકલ, અમિત ને ઓલો છેલ્લો વિડિયો કયો ચલા જા. હલો સિંચન વાળો મસ્તી નો હોય. બસ જાવું જ છે તારે 71 જયવીરિયો હે કે નહીં? આ જયવીરિયા તું ઓલા પબજી વાળા માં હો કે નહીં? કેમાં પબજી વાળામાં? ના ભાઈ નથી. પેલાનો વિડિયો મસ્ત છે ભાઈ. ઓલા ગ્રેવિટી વાળો ના ના બડે હરામીઓ વાળો. એ બહુ મસ્ત છે, જોયો તે? હે જોયો? એ મિત્યા બોલો તો કેમ સંભળાય? ઓય મિત્યા હા 29 આવવાનો છું. દેવલાને બોલાવાનો નથી થાતો. કાઈ નહીં તો હું આવસ નથી ભાઈ, જલસા કર લે. જો હાલ 29 તારીખ કયો વાર? આજે કોઈ 26 થઈ ને 26 નવેમ્બર થયું. 27 28 29 3 દી રહી. રવિવાર ખબર હે પણ કયો વાર હે એલા એમ કહું. રવિવાર રવિવાર હવે તારી ચિકન કેવી કે સેન્ટર પ્રેસ છે કે કઈ છે જોઈએ આપણે ચિકન વિડિયો જોતા વિડિયો સ્પાઈડરમેન વાળો મસ્ત હતો. સ્પાઈડરમેન Where have you been, the Spider-Man? ચલા જા. સ્પાઈડરમેન જોવું હે તારે સ્પાઈડરમેન જોવું હોય તો મોકલું. ના ના હું કે વિડિયો હમણાં કોને મોકલો તો ઓલા પબજી વાળા ગ્રુપ માં જ મોકલો કદાચ. જો તું સ્પાઈડરમેન જો બરાબર એમાં જો ના આ નહીં મિહિરિયા અને કે આ નહીં હા એક્સપેક્ટેશન વાળો જા જા અરે ઓલો ગ્રેવિટી વાળો એવું હતો. અરે મારા ભાઈ ને દાંત કાઢીને ગાંડો વળી. એવું પડી જાય પછી હા કરવું. બાપુ ને પૂછજો એને કઈ પોહાય ને તમને. અરે બાપુ ને કાઈ વાંધો ન આવે. આપણે કઈ વાંધો પોહાય ને ને કાઈ વાંધો ન આવે. હસ્તી લાગી ગયો ફટાફટ.
જયવીર હે ને ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ હે ને આ દેવલો એનો પાર્ટનર હે. બસ બટા બટા બસ આટલા મસ્ત આટલી હું કઈ મસ્તી નો કરતું ચોકલેટ નહીં આપું હો. મસ્તી નહીં આ જો આ બીજો રહી ગયો તો ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ. ઓલો વિડિયો તો જો સ્પાઈડરમેન વાળો જોયો ઈ તો કહું મીર એના ઉપર તો મોકલું મને ઓલું સ્પાઈડરમેન નું જેવી ને ઓલું મસ્ત પર જબરું દેખાયું. જયવીર જોઈ વિડિયો જોજો મેં પાછો મોકલો ઈ વિડિયો જો. હા હા હર્ષ બેનીવાલ વાળો છે આવડું આ બીજું તું મેં ભી પેલ દૂંગા. આ ત્રીજો કયો મોકલો ઓલા સ્પાઈડરમેન વાળો. મસ્ત જોયો જયવીર? હા જોયો જોયો. ઈ ઓલો મીમ જોયો છે ઓલો ઘેટો રહ્યો ઈ દારૂ પી જાય ને ઓલા બળદિયા ભેગું ભાગે ઓલા બાજે. ઓલું બાઈક નું મસ્ત છે ખબર હે બાઈક માં હું કઈ દારૂ નાખે પછી બાઈક ગાંડા કાઢે મસ્ત. આખું આડું આવડું છે બાઈક. મજા જ આવ્યા રાખે. આ મીમ વાળા ને કાકા આના સિવાય કઈ ધંધો જ નથી લાગતો. ઈ લોકોને પણ આવું મટીરિયલ ક્યાંથી મળી જતું હશે. અરે તું ઈ કે સાલની પહેલા એક મીમ આવ્યો તો ઓય ધીમું રાખ ને. સબ્જી કભી સસ્તી નહીં કઈ કેવી રીતના હતું ને છેલ્લે આવી રીતના ગોલી બેટા સોનું ભેગું ઉભો તો ગોલી બેટા મસ્તી નહીં. Sitting with father guest. 9 your brother come from school. आज तो इतनी ठंडी है तो रोड पे खाली कार dad mom uncle auntie me their daughter. मेरा डोना गुजरी गयो. ઈ કોણ વળી? मेरा डोना फुटबॉल प्लेयर ઓય ઓય હિન્દુસ્તાની ભાવ હે. someone of the gorgeous Indian YouTuber. તું પેલા બોલતા શીખી જા. અરે હરખુદ બોલ્યો some of the gorgeous Indian YouTuber. એમાં ઓલો ખબર છે હે gorgeous એટલે ખૂબસૂરત. ગયા મોકલું જોજો. અભી મત જો દેવલા તને મોકલું હોય. જયવીર મસ્ત મૂક્યું હે.
હા હું જયવીરિયા નો મેસેજ આવ્યો. આ તારો નંબર છે જયવીરિયા 798444 વાળો? हिंदुस्तानी भाव है ना, हिंदुस्तानी भाव वालों है ना वीडियो. એ મસ્ત મોકલ્યું મને ને. ખા ઝીંગુર એ હાલો ભાઈઓ આવજો હો ને મળ્યા હાલો. હાલો હાલો આવજો, બાય બાય બાય. જય માતાજી. હલો જય માતાજી. હું જાઉં.